قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني وانتقالي بجاه النبي والصحبه والآل أما بعد. أعيد التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. الحمد لله رب العالمين. Segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa banyak, bil khusus nikmat Islam dan juga nikmat iman serta nikmat kesempatan sehingga kita semua bisa hadir di majlis yang mulia ini, di majlis yang insyaallah senantiasa dicucurkan rahmat-Nya Allah. Amin. Di majlis yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan juga para sahabatnya. Ikhwani, malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan lagi pembacaan kitab Masail Diniyah wal Wasayil Imaniyah karya Imam Qutbil Irsyad Abu Ibad wal Bilad Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Dan seperti biasa, ya, tafawulan kepada salafus saleh dan juga tabarrukan kepada sahibul kitab. Kita akan mengirimkan Fatihah kepada sahibul kitab dengan niat, ya, dengan tujuan dan niat menghormati beliau, ya, minta izin kepada beliau agar beliau meridhai kitabnya kita kaji pada malam hari ini. Dan juga dengan niat semoga kitab yang kita pelajari ini mudah untuk kita fahami. Amin. Bermanfaat untuk diri kita dan juga orang di sekeliling kita. Sekaligus juga kita niatkan Fatihah supaya hati kita dimantapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa istiqamah berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala, di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhlu sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. وإلى روح آبائي إخواني من الأنبياء المسلمين المصحف الكلمة والتابعين وتابع التابعين بإحسان لا يبدئ ثم إلى سيدنا المهاجرين الله من عيسى وإلى سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وجميع سادتنا الأبي علوي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى سيدنا رب الكوي جسدي الكوي الحبيب أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حامد الكاف وإلى روح الحبيب محمد رضا بن عبد الله السكاف وإلى روح الحبيب علي زين العابدين بن حسن السكاف وإلى روح الحبيب مهدي بن عبد الله شامي بن حسين الغطاس ثم إلى روح أبويا سيد أبويا الحبيب عمر محمد بن عمر الكاف إلى روح بابا حسن تسمى معبود أصولهم وفروعهم وهذا بالحقوق عليهم أجمعين وخصوصا الوصايا في الكتاب من الوصايا الدينية والوصايا الإيمانية بالإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين. إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظون بجاههم وينفعون بهم ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. لهذه النية وعلى ما نوينا وعلى ما نوى أسلافنا الصالحون بكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال واعلم أن من أهم المهمات ملازمة الصلوات في الجماعة كما تقدم وهو عن حضور الجماعة في صلاة العشاء والصبح أشد تأكيدا وأكثر فضلا لقوله عليه الصلاة والسلام من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. قال عليه الصلاة والسلام فرق ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يستطيعون حضور العشاء والصبح في الجماعة الحديث. ورد أن من صلى العشاء في جماعة كان في ذمة الله حتى يصبح ومن صلى الصبح في جماعة فكان في ذمة الله حتى يمسي. قال عليه الصلاة والسلام فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته ينهى عن التعرض لمن هو في ذمة الله بشيء من السوء
وقد بلغنا أن الحجاج مع جوره وظلمه وتعديه لحلول الله كان يسأل كل من يؤتى به نهارا هل صليت الصبح في جماعة فإن قال نعم خل سبيله مخافة أن يطلبه الله بشيء من ذمته. وإذ قد عرفت من قبل ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام من التشديدات في ترك الجماعة من غير عذر صحيح فاعلم وتحقق أن المختلف عن صلاة الجمعة بذلك الوعيد أحق وأشد والتشديد عليه في تركها أعظم وذلك لأنها فرض عين بالإجماع. وقد قال عليه الصلاة والسلام من ترك 3 جمع من غير عذر تبع الله على قلبه. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار لكنه لا يحضر الجمعة والجماعة فقال هو في النار. وليس يسع مؤمنا أن يترك الجمعة من غير عذر وهو يسمع قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم إنك ترى أقواما يدعون الإسلام والإيمان ويسمعون كلام الله تعالى وكلام رسوله يتخلفون عن الجمعة بغير عذر أو بعذر فاسد لا يصير كونه عذرا عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسقط به الفرائض اللازمة. وقد أسلفنا أن العذر المرخص في ترك الجماعة والذي لا يمكن الحضور معه وإن أمكن فبمشقة شديدة لا يسهل احتمالها ويكاد يتعذر في العادة وهذا في الجمعة أولى وأولى فلا يتخلف عنها لغير عذر صحيح إلا منافق مرتاب. وقد أخطأ الحق والصواب وخرجت من قلبه أنوار التعظيم لله العظيم لحقوق ربوبيته التي لا عز للعبد ولا شرف له ولا سعادة ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا في القيام بها والملازمة لها والمداومة عليها بل لا نجاة ولا سلامة له من عذاب الله وسخطه إلا في القيام بها والمحافظة عليها. فانظر كيف يزهد هذا العبد السوء في سعادة نفسه وفلاحها ثم لا يبالي بخسرانها وهلاكها حتى يترك حقوق الله وما أوجبه عليه من فرائضه. نسأل الله العافية والسلامة ونعوذ به من درك الشقاء وسوء القضاء. ثم اعلم أن الحضور إلى الجمعة مع العذر الصحيح الذي يمكن الحضور معه أفضل ويدل من صاحبه على كمال تعظيم الله ولحقوقه وعلى تمام الرغبة فيما عند الله من ثوابه وشدة الرهبة من سخطه وعقابه. نعم. واعلم أن من أهم المهمات ملازمة الصلوات في الجماعة كما تقدم. Ini melanjutkan lagi pembahasan tentang yang lalu ya. Dimana yang lalu sudah dibahas tentang keutamaan sholat berjamaah dan bagaimana wajibnya seseorang itu untuk sholat berjamaah. Ya. Bagaimana pentingnya sholat berjamaah di masjid. Begitu juga seberapa pentingnya merapihkan barisan ketika sholat berjamaah. Ya. Jadi nggak cuma sholat berjamaahnya aja yang penting, tapi dari rapihnya barisan kita sholat berjamaah itu sama pentingnya dengan sholat jamaahnya itu sendiri. Ya. Bagaimana disebutkan bagaimana pentingnya mulazamah, ya ini senantiasa sholat berjamaah, ya sholat 5 waktu dalam berjamaah, sebagaimana disebutkan yang lalu. Ya. Wa fi salatil isya wa subhi ashaddu ta'akkadan wa akthar fadlan. Dan salat berjamaah di waktu isya dan subuh itu lebih penting lagi, ya, lebih besar lagi pentingnya, lebih harus lagi, ya, lebih banyak lagi keutamaannya, lebih banyak lagi karunia-Nya orang yang melaksanakan salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah. Ya, perlu dicatat nih, salat isya sama salat subuh ini penting keduanya. Digauli alaihi salatu wassalam. Ya, sebab sabdanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail
Man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia telah menghidupkan setengah malam. Ya, maka seakan-akan dia sholat malam setengah malam suntuk. Ya, setengah malam suntuk itu sekitar dari jam 2 deh, setengah 2 sampai jam 2 begitu, sampai ketemu sebelum subuh gitu. Ya, jadi sepanjang waktu itu seakan-akan dia sholat malam. Ya, dari apa? Dari habis, kalau misalnya dia sholat isya berjamaah, ya, seandainya dia sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia menghidupkan setengah malamnya dengan sholat, dengan zikir dan lain sebagainya. Ya, itu cuma gara-gara sholat isya berjamaah. Dia mulainya mah kagak, ya. Bangun malam kagak, tahajud 2 rakaat ya enggak, witir ya enggak. Cuman sebab dia sholat isya berjamaah aja dia bisa dapat fadilah tersebut. Ya. Sholat apa? Sholat isya. Man shalla subha fi jama'atin, dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama qama al-laila kullah. Barang siapa yang dia sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia sholat semalam suntuk, full satu malam. Dari habis isya kerjaannya sholat ibadah tok sampai ketemu waktu subuh. Kalau misalnya dia sholat subuh berjamaah, itu fadilah yang didapatkan, keutamaan yang didapatkan. Padahal mah kagak ngapa-ngapain, habis sholat isya ya sudah, ngopi-ngopi, ngobrol segala macam. Ngeronda lah, kagak lagi yang mulainya, megang tasbih kagak, tapi dianggap seakan-akan dia menghidupkan malamnya, semalam suntuk full satu malam. Kalau misalnya dia sholat subuh berjamaah, cuma dengan itu doang sudah. Hanya dengan sholat subuh berjamaah kita mendapatkan fadilah yang sebesar itu. Apalagi kalau dihidupin juga malamnya. Ya, itu kita nggak bisa, misalnya nggak ngidupin malam, bangunnya pas-pasan, dikit lagi azan subuh, kagak sempet kayak buat mau sholat tahajud. Kita bangun ngambil wudhu, azan subuh, pergi ke masjid, sholat berjamaah, habis itu dapat tuh fadilah seakan-akan dia bangun malam, padahal tidur, bangun kayak kagak. Hanya dengan apa? Sholat subuh berjamaah. Itu istimewanya luar biasa di sholat subuh. Jadi dalam hadis yang lain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Farqu ma bainana wa bainal munafiqina annahum la yastati'una hudur al-isya'i was-subhi fil jama'ati." Perbedaan antara kita sama orang-orang munafik, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bedanya mereka hanya saja enggak bisa hadir sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Berat mereka buat menghadiri sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Atau perhatikan diri kita. Kalau misalnya kita berat langkah kita buat hadir ke masjid, melangkahkan kaki kita ke masjid untuk sholat isya berjamaah dan juga sholat subuh berjamaah, ada tanda tanya di dalam hati kita, iman kita benar apa enggak? Paham? Jangan-jangan kita Islami cuma KTP doang, Islami cuma dohirin doang, kayak orang baik, kayak orang muslim, tapi di hati jangan-jangan dianggap munafik sama Allah Ta'ala. Makanya perhatiin. Kalau sholat maghrib biasa, sholat maghrib itu banyak, sudah orang paling banyak di masjid itu orang sholat maghrib doang. Toh? Paling banyak sholat maghrib, sholat zuhur pas sepi, sholat asar sepi, sholat maghrib paling ramai, sholat isya sepi lagi. Sholat subuh apa lagi? Lebih parah lagi. Yang paling sepi itu sholat subuh. Sholat isya karena mepet sama maghrib. Orang tuh biasa sholat maghrib tuh karena kebetulan aja pulang kerja mampir dah ke masjid, lagi perjalanan pulang. Isya udah nyampe rumah, mau keluar malas. Iya toh? Capek baru harus itu. Malam-malam kulit mau gini loh, buat aja. Jalan ke masjid buat sholat isya gak kuat. Alasan. Malam dikit keluar nongkrong, yang masih muda nih, masih pada muda. Nongkrong kuat jalan kaki. Masjid berat banget. Kaki lu berapa ton beratnya?
angkat kaki sedikit nggak apa-apa, jalan ke masjid. Nggak susah, nggak berat, mudah untuk dilakukan, tapi pahalanya gede luar biasa. Ya, cuma dengan sholat isya berjamaah aja dapat fadilah kayak begitu. Sholat subuh begitu juga sama. Ya, sholat subuh lebih besar lagi karena lebih berat lagi godaannya. Yang mata ngantuk, badan masih lesu, nyawa baru setengah yang balik. Buka mata gitu tuh, saking beratnya nih kelopak mata. Ya, karena segini doang bandaknya tipis. Tapi kalau waktu subuh tuh beda. Ya, 3 kilo beratnya. Nggak boleh sampai lutut banget. Ya, itu keistimewaannya ketika kita bisa melawan hal tersebut. Berat di kelopak mata kita, lesunya badan. Orang kalau baru bangun tidur itu subuh ngepal tangan kenceng aja nggak bisa. Pernah perhatiin nggak? Kalau ada pernah perhatiin, pegang botol yang rada berat tuh ngepal, kayak yang nggak terlalu kencang gitu kepelannya. Nggak bisa kencang gitu kepelannya, kayak nggak ada tenaga. Gitu? Nggak percaya cobain ntar, bangun tidur dan ngepal sekuat-kuatnya, nggak ada tenaga atau kepelan. Kalau sekarang mah ada tenaga, ntar bangun tidur subuh, habis bangun subuh, nanti coba ngepel lagi paling begini doang, ya kayak lesu banget gitu, udah bukanya kayak gampang, saat bukanya. Nah pada saat itu ketika kalian paksakan diri kalian berdiri, kamar mandi, kalau perlu mandiin sekalian, ambil wudhu, siap-siap langsung ke masjid terus itu, kalau subuh, wah itu dilihat sama Allah, tiap gerak geriknya ini pahala semua sudah. Insya Allah, diperhitungkan sama Allah Ta'ala. Tiap tetes air yang kalian pakai buat ambil wudhu, buat sholat subuh tadi jadi saksi di hadapan Allah Ta'ala nanti. Itu tiap ubin tanah pasir tebu yang kalian injak waktu melangkahkan kaki ke masjid tadi dihitung sama Allah Ta'ala. Yaumul Qiyamah nanti jadi saksi di hadapan Allah Ta'ala. Ini orang subuh-subuh jalan-jalan nih, melangkahkan kakinya walaupun dia lagi lesu, walaupun dia lagi gak enak badan, ke masjid buat apa? Sholat subuh berjamaah. Orang yang kayak gini selamat insya Allah. Insya Allah kita semua selamat. Bahwa ada diriwayatkan juga di dalam hadis yang lain, anna man shallal isya fi jama'atin kana fi dhimmatillahi hatta yusbih. Barang siapa yang bersolat isya berjamaah, kata Nabi SAW, maka dia di dalam tanggungannya Allah Ta'ala sampai pagi, hatta yusbih, sampai masuk waktu pagi. Dia di bawah jaminannya Allah Ta'ala, di bawah perlindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ketemu pagi. Man shalla subha fi jama'atin kana fi dhimmatillahi hatta yumsi. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia di bawah tanggungannya Allah, di bawah perlindungannya Allah, di bawah jaminannya Allah hatta yumsi, sampai masuk waktu sore. Waktu sore itu kapan? Maghrib sampai maghrib. Dari pagi sampai ketemu maghrib ditanggung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijamin sama Allah Ta'ala. Apa fungsinya jaminan dari Allah Ta'ala? Kita lihat jaminan dari manusia dulu aja deh. Misalnya kita mau masuk ketentaraan, kita punya om jenderal bintang 1 lah, nggak usah bintang 2, bintang 1 lah. Dia ngomong, ini ponakan aneh, titip ya, dijamin sama dia, masuk gak? Masuk. Itu jaminan siapa? Manusia. Ada lagi misalnya satu kelompok buzzer yang rame sekarang nih, dari dulu sih udah rame, keluar ngomong lebar kebencian begini, fitnah sono sini, tapi ini dijamin sama orang. Tangkap gak? Ada. Itu siapa yang dijamin? Manusia. Ini Allah Ta'ala yang ngejamin. Ente sholat isya berjamaah sampai subuh gak bakal ada yang nyelakain. Ente sholat subuh berjamaah sampai maghrib gak bakal ada yang nyelakain. Allah yang jamin langsung. Itu Allah Ta'ala kan.
bakal dijaga sama Allah Ta'ala. Kalau apa misalnya sholat isya sama sholat subuh berjamaah. Nah. Dan di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul fala yatlubannakumullahu bi syai'in min dhimmatin. Maka jangan sampai kalian menjadikan diri kalian bakal dimintain sama Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang ada di bawah tanggungannya Allah Ta'ala. Artinya kita disuruh hati-hati. Kalau misalnya kita ngeganggu orang, musik orang misalnya kebetulan baik sengaja maupun nggak disengaja, kebetulan dia sholat subuh atau sholat isya berjamaah di waktu yang dia lagi di dalam tanggungannya Allah Ta'ala, kita bakal dimintain sama Allah Ta'ala atau tanggung jawabannya. Ngerti maksudnya? Kalau misalnya contohnya aja, contoh gampangnya. Kita di ketentaraan tadi tuh, jenderal nitipin anaknya, dia dibawa tanggungannya jenderal itu tadi, dijamin sama tuh jenderal tadi. Kalau ada yang musik ke orang, kira-kira bagaimana? Diapain sama tuh jenderal? Bisa jadi dimutasi. Mutasi itu hukuman ya. Kalau buat tentara gitu ya. Dimutasi itu hukuman. Yang tadi jadi misalnya ditempatkan di pusat di Jakarta, dilempar ke Papua, ngomong apa ya? Itu hukumannya manusia. Kalau hukumannya Allah, yang tadi masuk surga, kagak jadi, dilempar sama Allah ke neraka. Lo musik orang yang ku tanggung. Kamu musik hamba yang sudah ku tanggung, yang sudah ku jamin keamanannya, yang sudah ku jamin segala-galanya. Kau usik, kau ganggu, nggak jadi langsung surga. Hati-hati jadi yanha 'anil ta'arrudi liman huwa fi dhimmatillahi bi syai'in min as-su'. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang untuk mengusik orang yang di dalam jaminannya Allah Ta'ala. Orang yang lagi dalam perlindungannya Allah Ta'ala sedikit pun dengan suatu keburukan, jangan sampai. Itu larangannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad balagana dan diriwayatkan indal Hajjaj, sesungguhnya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, ini nama orang, salah satu, kalau ada nggak salah ingat, lupa jabatannya lagi, cari Google aja deh. Hajjaj ini salah satu pembesar pokoknya, pejabat di masa kepemerintahannya Yazid bin Muawiyah, laknatullah alaih. Dia ini orang yang luar biasa zalim. Banyak sahabat yang mati di tangannya dia. Nggak main-main deh. Bukan artinya dia ngebunuh langsung, tapi atas perintahnya dia. Kalau anda nggak salah ingat, salah satu dari Abadilah Arba'ah itu ada yang mati di tangannya dia, ibaratnya di bawah perintahnya dia. Entah Sayyidina Abdullah bin Zubair atau Sayyidina Abdullah bin Amr, antara dua itu lupa ada. Tapi salah satu dari kedua itu mati pokoknya di tangannya dia, sebab perintahnya dia, kalau anda salah ingat ya. Ini orang luar biasa zalim. Jasanya dia yang anda ingat cuma satu doang, kumpulin ulama. Dia merintahkan untuk merapikan susunan Al-Quran, mengharokati dan memberi titik di dalam Al-Quran. Titik-titik di huruf-huruf itu, titik huruf jim itu kan ada titiknya. Dulu sebelum zaman Hajjaj, sebelum disuruh sama Hajjaj, kagak ada titiknya tuh. Jimnya. Ba ada titiknya kan di bawah. Dulu sebelum disuruh sama Hajjaj, kagak ada titiknya di bawahnya. Tak begitu juga, ada titik di atasnya dua. Sebelum disuruh sama Hajjaj itu belum ada titiknya tuh. Itu Hajjaj yang nyuruh, kasih titik, kasih tasbih, kasih harokat, segala macam tanda-tanda baca. Hajjaj yang ngumpulin ulama suruh kayak begitu. Anda nggak tahu siapa yang nyuruh dia buat ngegerakin dia buat kayak gitu, Anda nggak tahu siapa. Tapi itu satu-satunya jasanya dia. Sisanya langsam sudah. Ini Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi. Jasanya cuma satu itu toh. Sisanya gua untuk negara pandang bulu tentang perintah untuk segala macam deh. Nggak main-main, minum khamr lain lagi. Wah, ini orang bukan main bejatnya. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Nah ini dia bersama
Padahal dia ini orangnya nekat, orangnya pembangkang sama Allah ya yang dimaksudnya. Membangkang terhadap perintahnya Allah Ta'ala, dan juga zalimnya dia luar biasa untuk hak-haknya Allah Ta'ala. Karena yas'alu kulla man yu'ta bihi naharan, dia setiap ada orang yang dibawa ke dia di hadapan dia, dibawa ke hadapan dia di siang-siang, dia nanya sama itu orang, hal sallaita subha fi jamaah, apa engkau sholat subuh berjamaah? Jadi pas lagi orang dibawa sama ke dia itu, ke hadapan dia, diseret ke hadapan dia, bukan dibawa dia jatuh ya, diseret ke hadapan dia selalu nanya sama itu orang, sholat subuh berjamaah enggak? Ya. Fa in qala na'am, kalau misalnya dia bilang na'am, iya, kalau sabilahu, dilepasin lagi tuh orang. Kenapa ya? Karena takut dimintain pertanggungjawaban sama Allah Ta'ala. Padahal ini orang zalim. Padahal ini orang bejatnya bukan main. Tapi sebegitu bejatnya dia, sebegitu beraninya dia sama perintahnya Allah Ta'ala, sebegitu beraninya dia nentang perintah Allah Ta'ala, sebegitu beraninya dia nantang dengan melakukan apa yang dilarang sama Allah Ta'ala. Tapi buat hal ini ya, ngeganggu musik orang yang di bawah jaminannya Allah Ta'ala, agak berani dia ya. Orang yang kayak begitu punya kedudukan dan berani sama Allah Ta'ala, tapi dia takut kalau misalnya ngemusik orang yang di bawah jaminannya Allah Ta'ala ya. Sebegitu luar biasanya gitu loh sholat subuh dan sholat isya ini. Bahkan orang yang paling sialan pun gentar gitu loh ya. Paling sundelan pun gentar. Kemudian wa idh arafta min qablu ma warada an Rasul alaihi salatu wassalam tasdidan fi tarki jamaah min ghairi udhrin sahih. Udah kita ketahui semua ya, diriwayatkan juga dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada ancaman-ancaman orang yang meninggalkan salat berjamaah tanpa udzur yang sahih, tanpa udzur yang benar. Fa'lam wa tahaqqaq, maka ketahuilah dan yakinilah bahwasanya orang yang enggak hadir salat Jumat bidzalikal wa'id ahad, yaitu dia bisa mendapatkan ancaman itu, lebih berhak lagi untuk mendapatkan ancaman-ancaman bagi orang yang meninggalkan salat berjamaah, bahkan lebih ya. Wa tasdid fi tarkiha a'zam, dan juga at-tasdid fi tarkiha a'zam, bagi orang-orang yang meninggalkan, ancaman bagi orang-orang yang meninggalkannya lebih besar lagi. Dzalika li'annaha fardhu 'ain bil ijma', itu karena disebabkan salat Jumat itu fardhu 'ain bil ijma', fardhu 'ain hukumnya bil ijma', dengan hukum ijma'nya ulama. Fardhu 'ain bagi setiap muslim mutakallif laki-laki ya. Orang yang muslim mukallaf yang laki-laki itu diwajibkan semuanya, dan juga mugim ya. Setiap orang yang muslim mugim mukallaf zukur laki-laki itu hukumnya fardhu 'ain, salat Jumat. Berkata Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda tentang salat Jumat ini, man taraka thalatha jum'in min ghairi 'udhrin taballahu ala qalbi, barang siapa yang meninggalkan 3 salat Jumat ya, min ghairi 'udhrin, tanpa ada udzur yang betul, tanpa ada alasan yang betul yang membolehkan dia untuk meninggalkan salat Jumat tersebut, taballahu ala qalbi, Allah Subhanahu wa taala akan menstempel hatinya, mencap hatinya. Allah Subhanahu wa taala itu bakal bikin hatinya kayak begitu aja, sudah dicap sama Allah Ta'ala ya. Wasu'ila Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an rajulin yaqulu al-lail wa yasum an-nahar lakinnahu la yahduru al-jum'ah wal jama'ah. Sayyidina Abdullah bin Abbas ditanya tentang orang yang dia qiyamul lail ya, malam dia bangun malam, salat 5 waktu pasti, pokoknya salat 5 waktu dikerjain ya. Bangun malam, sholat tahajud, sholat witir, paginya dia puasa, sholat duha juga nggak pernah lewat, ya. Tapi dia nggak pernah hadir sholat berjamaah, nggak pernah hadir sholat Jumat. Ya. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Huwa finnar, dia di neraka. Ya. Hati-hati jadi.
Sholat Jumat sama sholat jamaah ini pentingnya luar biasa. Nah, kemudian Imam Haddad mengatakan di sini walaisa yas'u mu'minan ay yatruka jum'ati min ghairi 'udhrin wa huwa yasma'u lillahi ta'ala. Maka tidak dibenarkan bagi seorang mukmin dia meninggalkan salat Jumat tanpa uzur wa huwa yasma'u lillahi ta'ala, dan dia mendengar qaul Allah Ta'ala, perkataannya Allah Ta'ala, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, kalau misalnya sudah dipanggil untuk salat Jumat di hari Jumat, ya, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah kalian untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Ya, ini maksudnya untuk salat Jumat. Ya. Wa dzarul bai', tinggalkan itu segala macam perniagaan. Ya. Tinggalkan segala macam urusan duniawinya kita. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu yang terbaik bagi kalian kalau misalnya kalian mengetahuinya. Ya, kita nggak tahu, semuanya ditutup sama Allah Ta'ala, nggak dikasih lihat gitu. Ya. Kalau seandainya kita dikasih lihat, wah, nggak bakal perhatiin kita urusan dunia. Paham maksudnya? Maksudnya pahala. Iya, ganjaran yang bakal kita dapat kalau misalnya kita kerjakan hal tersebut. Kalau kita dibuka sama Allah Ta'ala, kita langsung ditunjukin sama Allah Ta'ala, ibaratnya dikasih kisi-kisi langsung sama Allah Ta'ala. Ini loh, kalau kalian misalnya kerjain ini, dapatnya ini. Itu dunia nggak bakal kita kejar sama sekali. Ya, dunia bakal chaos jadinya. Ada orang pada masjid semua. Repot, ekonomi gak jalan. Makanya kagak dikasih lihat, nggak dikasih tahu. Ya. Cuma dikasih tahunya kayak begini doang, lewat lisan, lewat kata-kata. Nah, betul. Inna katara agwaman yad'una al-islam wal iman wa yasma'una kalam Allah Ta'ala wa kalam Rasulih yatakhallafuna 'an al-jum'ati bighairi 'udhrin wa bi 'udhrin fasidin la yasihu kaunuhu 'udhran inda Allah wa inda Rasulih tasqutu bihi al-fara'id al-lazimah. Kemudian kita seringkali melihat nih orang zaman sekarang ini, mereka yad'una al-islam wal iman, mereka mengaku dirinya Islam, dirinya beriman kepada Allah Ta'ala. Ya. Dia bilang, oh saya Islam, saya Muslim, tapi dia ninggalin sholat Jumat. Ya, lagi sholat Jumat dia kagak datang, kagak ditinggalin tuh urusan dagangannya dia. Ya, urusan bisnisnya kagak ditinggalin. Ya, dia mendengar firman-Nya Allah Ta'ala, dia tahu firman-Nya Allah Ta'ala yang ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah sampai akhir itu. Tapi ditinggalin tetap sholat Jumatnya tanpa ada udzur yang benar, ya, tanpa ada alasan yang tepat, tanpa ada rukhsah yang memperbolehkan dia untuk meninggalkan sholat Jumat tadi. Ya, apa namanya udzur itu bahasa Indonesia? Halangan. Tantangan. Ya, halangan, tanpa halangan yang dibenarkan oleh syariat. Ya. Yang mana halangan ini, ya, atau misalnya dia berhalangan, tapi halangannya bukan halangan yang memperbolehkan dia untuk meninggalkan sholat Jumat tadi. Halangan-halangan kecil aja ditinggalin sama dia sholat Jumat. Ya. Wagat aslafana al-udhr murakhas fi tarkil Jumat. Ya. Padahal orang-orang kayak begini udah sering dengar ya, ancaman-ancaman dari Allah Ta'ala, ancaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana orang yang meninggalkan sholat Jumat. Ya, tapi itu tinggalkan sama dia sholat Jumat. Ini artinya hatinya sudah distempel sama Allah Ta'ala. Paham maksudnya? Dicap sama Allah Ta'ala. Kalau udah dicap, na'udzubillah min dzalik, dikhawatirkan sudah tidak diharapkan lagi taubatnya. Ngerti maksudnya ya? Bisa jadi na'udzubillah min dzalik, jangan sampai ya. Dikhawatirkan karena mengucapnya takut ini. Dikhawatirkannya takutnya su'ul khotimah sudah pasti. Paham maksudnya? Ini anak memahami dari tekstualnya aja. 3 kali ninggalin salat Jumat, hatinya udah dicap sama Allah Ta'ala.
Artinya mau dikasih tahu kayak bagaimana kagak bakal tobat orang, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang angkat langsung stempel capnya tadi, ya, tobatnya tadi itu yang langsung diangkat sama Allah taala. Dikhawatirkan sampai mati kayak begitu, ngerti? Nanti sampai mati dia tobat bagaimana juga ya, kagak diangkat sama Allah taala, terus stempel tetapnya kayak begitu sudah. Artinya apa? Kata si Abdullah bin Abbas tadi, fit. Nah, dia kata sholat 5 waktu lengkap. Jadi, sholat Jumat, sholat berjamaah bisa ditinggalin juga sama dia. Kakak sudah tempat. Oh, kayak begitu. Ya, jangan sampai kita jadi kayak begitu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, وقد أسلفنا أن العذر المرخص في ترك الجماعة هو الذي لا يمكن الحضور معه وإن أمكن فبمشقة شديدة لا يسهل احتمالها يكاد يتعذر في العادة. Dan sudah kita lalui juga tentang uzur yang memperbolehkan kita untuk meninggalkan sholat berjamaah, ya, sudah kita lalui itu. Kayak bagaimana aja uzurnya, ya. Ini uzur yang dimaksud uzur yang tidak memungkinkan kita untuk hadir sholat berjamaah, ya. Atau bisa hadir tapi fabi masyaghatin syadidah, harus dengan jerih payah yang berat, begitu, usaha yang luar biasa besar untuk melaksanakan hal tersebut, ya. Wa hadza fil jumu'ati aula wa aula, ya. Dan ini di dalam Jum'ah aula wa aula, ya. Yang dimaksud ini maksudnya di dalam sholat Jumat ini harus lebih lagi, lebih sulit lagi uzurnya. Enggak seperti sholat berjamaah. Berjamaah ada bimasyaqqah syadidah yang membuat dia kesulitan untuk hadir sholat Jumat, sholat jamaah. Tapi kalau di dalam Jumat harus betul-betul sulit uzurnya tersebut. Ngerti nggak maksudnya? Paham nggak? Ya, harus lebih berat lagi. Wala yatakhallaf anha li ghairi udhrin sahih illa munafiqun murtab. Maka tidak boleh meninggalkan sholat jamaah ataupun sholat Jumat tadi tanpa adanya uzur sahih, kecuali orang-orang tersebut sudah dicap sama Allah Taala sebagai orang munafik. Ya, alhamdulillah min dzalik. Jadi orang-orang yang kayak begini, orang-orang yang senantiasa ninggalin sholat Jumat, sholat berjamaah, dicap hatinya sama Allah Taala orang munafik. Paham? Ya. Jadi kata Nabi SAW, orang yang ninggalin 3 kali sholat Jumat tadi, hatinya dicap sama Allah Taala, dicap sebagai orang munafik. Di mana tempatnya orang munafik? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik itu fid-darkil asfal, paling bawah kerak-keraknya neraka itu di situ. Orang-orang munafik. Alhamdulillah min dzalik, jangan sampai kita dianggap sama Allah Taala sebagai orang-orang yang munafik. Ya Rabb. Qad akhta al-haq was-shawab. Orang-orang yang kayak begini telah salah melihat mana yang hak, mana yang benar. Kharajat min qalbihi anwar ta'zim lillahi wal azim. Telah keluar di dalam hatinya rasa pengagungan terhadap cahayanya Allah Ta'ala, pengagungan terhadap Allah Ta'ala. Jadi kita ini terbiasa, harusnya di hati kita senantiasa mengagungkan Allah Ta'ala, meninggikan Allah Ta'ala, ya, menomor satukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syariatnya Allah Ta'ala, perintahnya Allah Ta'ala. Seharusnya kita kayak begitu. Ya, ketika dia orang-orang ini sudah merendahkan, menganggap ringan sholat Jumat, sholat berjamaah, ya, artinya di hati ini sudah dikeluarkan rasa tersebut, rasa pengagungan terhadap Allah Ta'ala, rasa pengagungan terhadap perintah-perintahnya Allah Ta'ala, rasa pengagungan terhadap syariat-syariatnya Allah Ta'ala, ya. Ya, orang-orang yang kayak begitu bakal dibikin kayak begitu gitu loh. Ini sebuah siksaan, ya, sebuah azab buat mereka. Biar apa ya? Biar mereka makin jauh dari Allah Ta'ala, ya, dimundurkan Allah Ta'ala. Sebagaimana di dalam hadis sebelumnya itu disebutkan, la yazaluna qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhirhumullah. Sebuah kaum itu senantiasa mundur, ya, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta yu'akhirhumullah, sampai akhirnya dibikin jauh lagi sama Allah Ta'ala. Bagaimana caranya? Dikeluarkan
dikeluarkan di dalam hatinya anwarut ta'zim lillah, cahaya pengagungan terhadap Allah Ta'ala. Ya, jadi di dalam hatinya sudah tidak ada lagi rasa pengagungan terhadap Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Wa li huquqi rububiyyatihi allati la izza lil 'abd. Dan juga hak ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala, allati la izza lil 'abd wa la syarafa lahu wa la sa'adah wa la falaha fid dunya wal akhirah illa fil qiyam biha. Mana tidak ada kemuliaan bagi seorang hamba. Ya. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kemenangan dunia akhirat kecuali dengan menegakkan hal tersebut. Ya. Salah satu bentuk kita pengagungan terhadap Allah Ta'ala yang melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, taqwa. Inti, paham maksudnya? Artinya di hati orang-orang kayak begini dicabut itu cahaya ketakwaan dan dalam hati. Mungkin zahirnya kelihatannya rajin sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu nggak pernah ditinggalin. Tapi nggak pakai sholat berjamaah, tapi sholat Jumat nggak dikerjain. Ini orang-orang yang kayak begini di hatinya dicabut ketakwaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Kalau sudah orang nggak bertakwa gimana jadi? Ya, mau jadi apa hidup di dunia nggak pakai takwa sama Allah Taala? Apa baik dihajar sama dia? Sholat oke, judi jalan. Sholat oke, minum khamar oke. Sholat oke, main perempuan juga iya. Kalau bilang kok menang bagaimana begini? Paham? Ngerti nggak maksudnya? Mau menang di dunia dan akhirat itu bagaimana caranya kalau dia kayak begini? Ya. Jadi hati-hati dulu diperhatikan gitu. Ya. Karena kita nggak bisa selamat, nggak bisa menang dunia dan akhirat kecuali dengan menjalankan hal tersebut. Wa mulazamatilaha wa mudawamatilaha, dan juga diistiqomahkan, dimudawamahin itu amalan-amalan tersebut. Balla najata wala salamata lahu min adabihi wa sukhtihi illa fil qiyam biha wal muhafazati 'alaiha. Bahkan enggak bisa selamat, wala najata wala salamah, enggak bisa lulus, enggak bisa selamat dari adabnya Allah Ta'ala, enggak bisa lolos gitu, enggak bisa selamat dari adabnya Allah Ta'ala, dari murkanya Allah Ta'ala kecuali dengan menegakkan hal tersebut. Ya. Enggak bisa kita lolos dari adabnya Allah Ta'ala kalau misalnya kita lalai dengan hal tersebut. Sholat Jumat masih digampang-gampangin, sholat berjamaah dianggap remeh, ya dianggap receh kayak begitu aja. Karena orang-orang yang kayak begini sulit untuk selamat dari adabnya Allah Ta'ala. Karena sering kita minta sama Allah Ta'ala, Allahumma inni a'udzubika min adzabik, adzabin nar, adzabil qabr, dan segala macam. Kita minta perlindungan sama Allah Ta'ala dari hal-hal tersebut. Tapi kita melaksanakan hal-hal yang bisa mendatangkan murkanya Allah, mendatangkan azabnya Allah Ta'ala. Ini artinya kita bertentangan doanya kita sama perbuatannya kita. Paham? Doanya kita barangkali berarti kemungkinan nggak nyampe, nggak dikabul sama Allah Ta'ala. Ini salah satu adab juga. Paham? Jadi hati-hati. Kita doa pengen mustajab, ya harus dibarengin dengan amalnya kita. Harus dibarengi dengan istilahnya, usaha awalnya kita dulu, ya, ijtihad awalnya kita dulu, mujahadah awalnya kita. Ntar selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah bantuin, permudah langkah kita untuk melanjut ke depannya. Paham tuh? Insya Allah kita semua dipermudah sama Allah Ta'ala. Fanzur kaifa yuzhidu hadzal 'abd as-su' fi sa'adati nafsihi wa falahihi thumma la yubali bi khusraniha wa halakiha hatta yatruka hubub Allah. Maka lihatlah bagaimana orang-orang ini semua dia zuhud. Tahu zuhud gak itu? Tahu zuhud ya? Hah? Lupa. Apa ya? Zuhud itu artinya mereka merasa cukup, mereka meninggalkan, begitu loh. Hah? Lalai zuhud itu. Merasa cukup, merasa mencukupi, merasa tidak butuh, gitu loh. Merasa tidak butuh, tidak membutuhkan. Orang-orang zuhud itu orang-orang yang merasa tidak membutuhkan dunia. Ya, orang-orang yang zuhud dengan dunia itu sifat yang terpuji. Paham? Karena kita memang harus zuhud dengan dunia. Walaupun orang yang kaya sekalipun bisa jadi orang yang zuhud. Ngerti? Orang yang zuhud itu bukan berarti orang yang punya duit, bukan orang yang miskin. Enggak. Orang yang zuhud itu orang yang di hati tidak ada dunia.
di hatinya tidak ada kebutuhan terhadap duniawi. Jadi itu orang yang zuhud. Ini ada orang-orang yang kayak begini, dia zuhud tapi bukan dengan duniawi, tapi dengan Allah Ta'ala. Paham? Dia ngerasa zuhud dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nggak butuh sama Allah Ta'ala. Dia bilang, oh enggak, kita butuh, tapi ditinggalin tuh sholat berjamaah, sholat Jumat tadi. Dikerjain tuh apa yang dilarang sama Allah Ta'ala. Artinya hal-hal yang bisa mendatangkan sa'adah, selamat, kemenangan, kebahagiaan dalam dirinya. Terus kemudian falahnya dia, kemenangannya dia dari azabnya Allah Ta'ala, dari murkanya Allah Ta'ala. Hal-hal yang bisa membuang hal tersebut, menjauhkan kita dari hal-hal tersebut, azabnya Allah Ta'ala, gak dikerjain sama dia. Itu artinya dia zuhud terhadap Allah Ta'ala. Paham? Sampai sini ini agak rumit dikit nih. Agak ngejelimet, anak paham tuh ngejelasin itu agak susah. Ini mereka orang-orang yang zuhud dari Allah Ta'ala. Sebab karena itu tadi, dikerjain hal-hal tersebut, bukannya dikerjain malah tinggalin sama dia. Artinya dia zuhud. Zuhud dari apa? Zuhud dari kebahagiaan akhirat, zuhud dari kemenangan dunia akhirat tadi. Itu malah yubali bi khusranihi wa halakiha hatta yatruka huquqallah. Dia enggak memperdulikan dengan kekhusrannya dia, kesia-siaannya dia, kesialannya dia, wa halakiha, dan kehancurannya dia, hatta yatruka huquqallah, sampai ditinggalkan sama dia hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma aujabahu alaihi min faraidi, dan juga apa-apa yang diwajibkan sama dia daripada kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala afiyah wassalam. Wa na'udzu bihi min tarki syaga'i wa su'il qada. Kita juga minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kecelakaan, yang menjadi orang yang celaka, dan juga buruknya godoknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sampai kita jadi orang-orang yang ditentukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi orang yang syaga', jadi orang yang syagi, dan juga orang yang su'. Na'udzubillahi min dzalik. Insyaallah kita dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Thumma a'lam, kemudian ketahuilah anna al-hudura ila al-jumu'ati ma'al 'udhr as-sahih alladhi la yumkinu al-hudur ma'ahu afdal. Ketahuilah bahwasanya orang yang lagi dalam keadaan udzur untuk sholat Jumat dengan udzur yang betul-betul kesulitan untuk hadir buat sholat Jumat, dia lagi dalam keadaan tersebut. Walaupun dalam keadaan tersebut, tapi dia masih tetap hadir, lakana afdal, itu lebih baik lagi, pahalanya lebih gede lagi, lebih banyak lagi. Wa yadullu min sahibihi ala kamal ta'zimi lillahi wa huquqi. Itu menunjukkan bahwasannya dia pengagungannya dia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhadap hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sempurna. Paham? Jadi walaupun kita lagi dalam keadaan udzur, kita tetap melaksanakan hal tersebut. Walaupun kita lagi dalam keadaan kesulitan, misalnya kita lagi sakit, nggak bisa buat jalan ke masjid, buat melaksanakan sholat jamaah ataupun sholat Jumat, bisanya sholat di rumah, tapi tetap dipaksain dirinya buat datang. Ini tandanya dia punya keimanan sama Allah Ta'ala sempurna. Paham? Ini pertanda kesempurnaan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diriwayatkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, orang bahkan sampai muttaqian ala rajulain. Dia sampai bersender sama dua orang cuma buat apa? Datang ke masjid hudurul jamaah. Gitu loh. Padahal apa punya udzur, dia kagak bisa jalan. Ya kan? Sampai minta dibopongin sama dua orang biar bisa apa? Biar bisa sholat berjamaah. Minta didiriin di soft, dibantuin buat berdiri. Padahal dia kagak bisa berdiri, duduk dia boleh. Paham? Kenapa ya? Karena tingginya pengagungan dia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bisa kayak gitu. Insyaallah kita semua bisa. Amin. Ya. Wa ala tamamir raghbati fi ma indallahi min thawabihi wa shiddatir rahbati min sukhtihi wa 'adabihi wa iqabihi. Ini menunjukkan kesempurnaan juga kecintaannya dia terhadap pahalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ganjaran Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan juga besarnya takutnya dia terhadap azabnya Allah Subhanahu wa taala dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena murkanya Allah Subhanahu wa taala luar biasa panjang ya. Kalau kita bahas murkanya Allah Subhanahu wa taala, kita nanti ngebahas masalah hari kiamat. Ya, karena dalil-dalilnya menunjukkannya pas lagi situ. Ya, di saat kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala bakal menunjukkan murkanya dengan benar. Murka yang bahkan para anbiya pun sampai takut nggak berani angkat bicara. Ya. Bahkan sampai para malaikat pun udah nggak apa-apain sudah, nggak bisa ngoceh, nggak bisa habis sudah. Cuma nonton tok, ngelaksanain aja biar diperintah sama Allah Taala. Ya, nggak bisa, nggak berani diskusi masing-masing ngobrol-ngobrol. Biasanya para malaikat tuh biasanya suka ada ngobrol-ngobrolnya. Iya. Malaikat itu biasanya suka ngobrol-ngobrol, masih ada ngobrol-ngobrolnya lah. Allah Subhanahu wa taala pengen bikin manusia supaya jadi khalifah di muka bumi. Ngobrol malaikat, diskusi. Kok Allah mau bikin ya manusia yang bakal makhluk yang bakal bikin kerusakan di muka bumi? Ngobrol mereka. Makanya ada tuh keluar cerita gitu tentang malaikat. Jadi manusia. Bukan, ibaratnya di dalam Al-Quran itu disebutkan kan, malaikat itu berkata kepada Allah Ta'ala, kenapa engkau mau menciptakan makhluk yang nantinya bakal menyebar kerusakan di muka bumi? Itu bukan pembicaraan malaikat kepada Allah secara langsung, bukan. Obrolan di belakang layar. Obrolan di belakang layar. Lagi ngegosip. Mereka dengar beritanya Allah Subhanahu wa taala bilang begitu, mereka nggak berani ngucap langsung sama Allah. Kepo. Kepo. Bukan, mereka memang tahu, dikasih tahu. Cuma mereka nggak berani ngucap sama Allah langsung kayak begitu. Kagak berani, mereka nggak punya keberanian ngucapin langsung sama Allah Subhanahu wa taala di hadapannya Allah. Nggak berani, di belakang layar ngomongnya. Sembari ngomong, mau ya Allah bikin kayak begitu. Makanya manusia itu bakal nyebarin kerusakan doang di muka bumi. Ya. Makanya di setelahnya itu di ayat tersebut disebutkan ayat Al-Quran. Pokoknya intinya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktubun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua apa yang kalian tampakkan ataupun apa yang kalian taktubun, sembunyikan. Ya. Di dalil itu, di tafsir itu disebutkan itu. Itu menunjukkan bahwasanya perkataan malaikat yang kepada Allah Ta'ala tadi bukan dikatakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, tapi di belakang layar. Nanti nggak langsung kepada Allah Ta'ala. Ya, ini bukan hanya gosip di sekitarnya mereka aja gitu. Diskusi obrolan di sekitarnya mereka para malaikat aja. Paham? Kada. Naam. Wa'lam as'alikallahu an yaumil jumu'ah. Allah Subhanahu wa taala teruntuk masalah rahbah tadi syukur imunkan yang berkali mau ikut bikin nanti aja sembari di luar sembari ngopi ya. Allah Subhanahu wa taala ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa anana sarafna la radha sarafna وتب علينا توبة نغفر لكل خطأ واستر لنا روعاتي وعامل روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والعالي والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين يا ربي اسمع فضل وجود من دعا بالحساب منا بالمصطفى الرسول نضع لكل ظلم صلى وسلم ربي عليه أدى الحب والآله وصحبه عداد تخصيص صحبه والحمد لله بالبدء وجنائه آمين. ولا منا ولا علينا ولا من معنا ولا من حوالينا ولا من أهلنا ولا من أصحابنا ولا من جيراننا شقيا ولا محروما. آمين. الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قبول